إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وعجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لو يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لا تخاف دركا ولا تخشى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك كما عشت والشوق بي أهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك بلغ العلا بكماله سيدي المصطفى وكتبتي وكفى وما الغدا ذكره نهلا بكل شفاء وسيدي المصطفى وكتبتي وكفى وما الغدا ذكره نهلا بكل شفاء شوقي له وحل في أضلعي لو مر في مسمعي تهاجرت أدمعي وفض شوقي له وحل في أضلعي ملأت قلبي فدا ونلت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاع المدى بلغ العلا بكماله كسب الدجى بجماله حسن الجميع بصاله صلوا عليه
بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida. Wa sayyidatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil furujahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan Jumadits Tsani dan bulan depan kita akan memasuki insyaallah bulan Rajab. Salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Bulan Rajab adalah di antara bulan yang baginda Nabi dan al-Ma'sumin alaihi wasallam sampaikan sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan ibadah, bulan berangkat menunaikan misalnya kewajiban berziarah ke tanah suci, umrah, usar al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, sebagai bagian dari upaya menyambut bulan suci Ramadan. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan suci Ramadan. Pada saat yang sama, kajian malam Rebuan ini adalah warisan Allahyarham dari begitu banyak legacy beliau, warisan beliau. Di antaranya adalah keberkahan bulan Rajab. Pada bulan Rajab ada wiladah penuh berkah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi afdhalut tahiyyati wat taslim pada tanggal 13 bulan Rajab. Pada momen yang sama Allahyarham kemudian mengawali mendirikan dari berbagai lembaga, termasuk diantaranya lembaga kajian, lembaga pendidikan, mengambil semangat keberkahan wiladah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan pada saat yang sama di bulan Rajab juga Allahyarham guru ayahanda tercinta menjawab undangan Allah Subhanahu wa taala, menyeru labbaik pada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada hitungan Hijriyah tanggal 3 bulan Rajab. Jadi memasuki bulan Rajab, mohon izin kajian-kajian di kanal-kanal kita akan memperingati hari-hari yang dekat dengan kita. Al-Quran mengingatkan, peringatilah fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita akan memasuki hari-hari di kanal-kanal kita ini ketika kita memperingati, mohon doa saudara sekalian untuk peringatan haul kedua orang tua kami, orang tua kita semua. Pertama haul ibunda, kemudian haul ayahanda,
memasuki tahun yang kedua dalam hitungan Hijriyah, di penghujung Jumadil Tsani dan di awal bulan Rajab, dan kemudian juga memasuki hitungan miladinya, hitungan Masehinya nanti di pertengahan Februari, dan diantaranya ada wiladah penuh berkah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi afdalut tahiyyati wat taslim. Tanggal 3 Hijriah, hari wafat Allahyarham Ayahanda juga adalah hari Imam Ali Al-Hadi, satu di antara teladan agung keluarga Nabi alaihim afdalut tahiyyati wat taslim. Jadi kajian-kajian di kanal-kanal kita insyaallah akan kita khususkan untuk memperingati hari-hari yang dekat dalam sejarah kita ini. Pada kajian malam ini, sebagai bagian dari menyambut rangkaian peringatan Haul, rangkaian peringatan wiladah, Allahyarham dikenal kajian malam rubuhan adalah kajian kita untuk belajar dari Allahyarham, meneruskan kajian dari beliau. Nah, Allahyarham ini dikenal dengan beberapa istilah yang dulu mungkin atau sekarang boleh jadi sudah dekat, sudah populer dengan kita, tetapi dulu pada masanya adalah satu terobosan yang besar. Dan bahkan hingga sekarang ini, bagi kita mungkin familiar, populer, tapi bagi sebagian di antara yang belum mengenal kajian-kajian Allahyarham barangkali dapat menjadi sesuatu yang baru, jadi terobosan. Misalnya ketika Allahyarham mendirikan lembaga, yayasan, misi yang beliau rumuskan itu ada dua. Yang pertama adalah pencerahan pemikiran Islam, litanwiril afkaril islamiyah, sehingga buletin yang menyebar itu kita sebut at-tanwir, litanwiril afkaril islamiyah. Masjidnya Al-Munawwarah, buletinnya at-tanwir, berasal dari akar kata yang sama yang artinya pencerahan. Dan Allahyarham sangat concern dengan hal ini, proses pencerahan pemikiran. Yang kedua adalah pembelaan mustadafin. Kita bincangkan yang pertama, di Tanwirul Afkaril Islamiyah. Bagian dari pencerahan pemikiran ini, Allahyarham sejak awal kemudian dikenal, atau saya mengenalnya dari Allahyarham, dan sebagian besar kita dari beliau, ketika beliau memperkenalkan istilah non-sektarianisme. Apa yang dimaksud dengan non-sektarianisme ini? Jadi sebetulnya itu beliau tegaskan sejak awal. Prinsip bahwa pemahaman terhadap bagaimana terbentuknya mazhab-mazhab dalam Islam, denominasi dalam Islam. Ini berangkat dari perjalanan Allahyarham. Sahabat beliau, guru kita semua, Dr. Habib Haidar Bagir, semoga Allah Ta'ala memberikan sebaik kesehatan untuk beliau, menyebut perjalanan Allahyarham ini sebagai kembara intelektual. Jadi sebagai pengembara intelektual. Allahyarham itu tidak berada di satu zona nyaman lalu berhenti. Beliau bergerak terus dan terus. Saudara mungkin mengatakan Allahyarham apa mazhabnya? Beliau lahir, tumbuh, kembang dari keluarga dengan tradisi Nahdliyin yang sangat kuat. Ayah beliau ajengan yang melanjutkan tradisi kakek moyang beliau mengaji kitab-kitab yang dikaji di pesantren-pesantren tradisional, kita sebut pesantren tradisional. Lalu kemudian beliau melanjutkan ketika sekolah di Bandung, berkenalan dengan dalam tanda petik gerakan-gerakan modern, dulu istilahnya demikian, yaitu gerakan, walaupun secara kronologis tanggal boleh jadi lebih awal, yaitu
Persatuan Islam dan Muhammadiyah. Beliau aktif di keduanya. Aktif di Majelis Tarjih Muhammadiyah, aktif juga di Rijalul Ghadnya Persatuan Islam. Jadi dari keluarga yang berlatar belakang tradisi Nahdiyin yang sangat kuat, kemudian beliau aktif di gerakan pembaruan. Sekali lagi itu istilah yang digunakan mungkin tahun 80-an, 90-an. Dan setelah itu berkenalan, terbuka dengan berbagai latar belakang pemikiran. Begitu beliau mengaji Ihya Ulumuddin di sebuah pesantren di timur Bandung ini, beliau berkenalan dengan tradisi tasawuf yang sangat kaya. Pada saat yang sama, beliau juga membaca pendapat pendapat para filsuf barat. Sehingga gabungan dari semua ini menghasilkan sosok Allahyarham yang dalam tanda petik tidak terbiasa dalam kemapanan satu ide, satu pikiran, satu gagasan tertentu. Beliau bergerak dan bergerak. Lalu ketika melanjutkan studi di Amerika untuk master degree beliau, pada saat yang sama dunia waktu itu dihadapkan pada satu perubahan. Seorang ulama sepuh secara usia memimpin sebuah revolusi yang mengubah tatanan dunia. Bukan hanya mengubah rezim pemerintahan satu negeri, tidak, tapi mengubah tatanan dunia yang tidak pernah sama lagi sampai sekarang, hingga detik ini. Itu Imam Khomeini rahimahullah yang dibuang oleh rezim Shah Iran waktu itu, Raja Iran waktu itu, ke berbagai tempat. Beliau pernah ke Irak, Kuwait, kemudian di Perancis, dan masih dari Perancis itu beliau kemudian memimpin perubahan besar negerinya dan jatuhlah rezim Shah. Ceritanya saudara sekalian sudah tahu tentu saja. Ia terusir. Ini Shah yang merupakan kepanjangan tangan kepentingan Amerika dan Barat itu ternyata tidak diterima di banyak tempat di negeri-negeri Barat. Dia lari ke Amerika, tidak diterima juga. Ke Kanada, ditolak juga. Sehingga akhirnya mengakhiri hidupnya di Mesir. Ya. Nah, perubahan itu terjadi di dunia. Dan Allahyarham waktu itu sekitar tahun 80-an, revolusi Islam Iran terjadi 79. Tahun 80-an itu Allahyarham berada di Amerika. Dan karena hubungan Iran-Amerika yang sangat erat sebelum revolusi, maka banyak warga Iran waktu itu yang beroleh beasiswa studi di Amerika. Mereka pun mungkin dalam tanda petik terbelah menjadi dua. Barangkali ada pendukung Shah Iran, Raja Iran, dan ada pendukung Imam Khomeini. Nah, ketika ada bagi saya kemudian berpendapat, saudara mengenal, kemudian Allahyarham menghadirkan ketika pulang ke tanah air, beliau menghadirkan di antara tokoh-tokoh di balik perubahan sosial, di balik revolusi di Iran itu. Menurut teorinya, menurut teori sosial, dalam satu perubahan itu ada misalnya ideolognya, ada tokohnya, ada perumusnya. Beliau jabarkan itu dalam buku Rekayasa Sosial. Nanti kita cerita lebih jauh tentang itu. Nah, jadi ada tokoh, walaupun kemudian Allahyarham Bapak juga menyampaikan bagaimana tokoh ini. Tokoh pemimpinnya ya Imam Khomeini. Dalam banyak revolusi yang terjadi di berbagai tempat dalam sejarah dunia, biasanya memang kemudian ada tokoh, lalu ada pemikir-pemikir, ada ideolog, dan ada aktivisnya. Nah, tahun 80-an itu Allahyarham kemudian melihat, karena dari sisi pergerakan, siapa yang membantu tokoh besar ini? Ditengarelah kemudian ada dua nama. Banyak tentu,
Tapi di Tenggareh ada 2 nama yang diperkenalkan kepada kami waktu itu. Kepada murid-murid Allahyarham, mahasiswa-mahasiswa beliau. 2 nama itu adalah Dr. Ali Syariati dan Asy-Syahid Murtadha Mutahhari. Ada Alamah Tobat-Tobai, banyak ya. Tetapi 2 ini dianggap mewakili. 2 ini dianggap mewakili dan banyak mewarnai juga perjalanan dan pemikiran Allahyarham kemudian. Karena pada 2 tokoh ini, pada Ali Syariati dan pada Syahid Murtadha Mutahhari, juga ada sosok dalam tanda petik seperti Allahyarham, pengembara intelektual. Belajar dan membaca begitu banyak, terbuka terhadap pendapat dari manapun. Nah, kajian-kajian Dr. Ali Syariati, kajian-kajian Murtadha Mutahhari kemudian disampaikan kepada para mahasiswa, pada para murid-murid beliau. Dahulu masih belum ada. Misalnya diisukan bahwa ini Sunni, ini Syiah. Tidak. Oleh para akademisi, mahasiswa Indonesia waktu itu tahun 80-an dikaji terbuka tanpa ada latar belakang hubungan kemazhaban. Jadi buku Ali Syariat itu dibaca luas. Diterbitkan oleh misalnya Pustaka Salman, penerbit Pustaka Salman di bawah naungan Yayasan Masjid Salman, koreksi kalau saya keliru, di kampus ITB Bandung. Di antara buku yang mengguncang dalam tanda petik, artinya dibaca luas, didiskusikan, adalah buku Dr. Ali Syariati berjudul Haji, bahkan jadi pegangan. Terbitkan oleh Pustaka Salman. Nah, kemudian buku Murtadha Mutahhari yang juga mengguncang, banyak diskusikan waktu itu, adalah tentang keadilan ilahi. Bagaimana Asy-Syahid Murtadha Mutahhari membuka berbagai pendapat, membincangkan sesuatu yang sebetulnya adalah jantung dari pemahaman kita terhadap agama. Bagaimana konsep takdir, bagaimana konsep nasib, bagaimana amal diterima atau tidak, amal seorang muslim, amal saudara kita Kristiani, siapa yang mengajarkan kebaikan kepada mereka, dibedah oleh Asy-Syahid Murtadha Mutahhari. Waktu itu tanpa sekali lagi embel-embel berasal dari latar belakang apa, semuanya dikaji oleh para mahasiswa. Nah, misalnya di antara tokoh pergerakan waktu itu yang boleh dikatakan menjadi satu di antara bidan kelahiran Hizbullah Libanon adalah seorang ulama karismatik Libanon, Allamah Sayyid Muhammad Hussein Fadullah rahimahullah. Beliau satu di antara bidan lahirnya organisasi Hizbullah yang sekarang ini dicap sebagai organisasi teroris oleh Amerika. Nah, di antara bidannya itu adalah Sayyid Muhammad Hussein Fadullah, di antara sekali lagi. Dan cendekiawan tokoh semisal Pak Profesor Dr. Amin Rais itu memberikan kata pengantar untuk buku yang ditulis oleh Sayyid Fadullah yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku dengan berjudul Logika Kekuatan Logika. Gitu. Jadi antara Quwwatul Mantik dan Mantikul Quwwah. Itu diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Profesor Dr. Amin Rais. Begitulah nuansa tahun 80-an, kajian tanpa label, orang melihat ungdur maqala wala tangdur man qala, lihat apa yang disampaikan, baca, kaji dengan objektif, tidak melihat ini karena dari kelompok A tidak kita terima, dari kelompok B maaf dan lain sebagainya. Nah, ini dianggap Dr. Ali Syariati, Asy-Syahid Murtadha Mutahhari, kedua tokoh besar ini juga ceritanya punya ceritanya tersendiri. Dianggap menjadi ideolog, penghubung. Dr. Ali Syariati berasal dari akademisi kampus, Asy-Syahid Murtadha Mutahhari dari pesantren tradisional. Satu bergerak di antara mahasiswa kampus, yang Asy-Syahid Mutahhari bergerak di antara para santri. Keduanya kemudian kolaborasi di satu lembaga yang dikenal dengan Husainiyah Irsyad, ya.
Yang Husainiyah Irsyad ini fungsinya dalam tanda petik memberikan pencerahan itu, litanwiril afkaril islamiyah. Kadang ada jadwal, Dr. Ali Syariati, Syekh Murtado Mutahari sama-sama punya jadwal kajian di Husainiyah Irsyad. Kadang karena mungkin kesibukan dan sebagainya, lebih sering Dr. Ali Syariati, lebih sering Syekh Murtado Mutahari, sama. Tapi di satu sisi, dan ini Allahyarham sering sampaikan juga, belajar dari Husainiyah Irsyad. Karena keterbukaan suasana yang dibangun, pencerahan pemikiran hanya dapat tumbuh dalam suasana keterbukaan. Dalam suasana dapat menerima bahkan se-ekstrim dan berseberangan apapun satu pendapat dengan apa yang kita yakini. Nah, itu dialami oleh Husainiyah Irsyad. Ya, dianggap sekali lagi asumsi yang sampai sekarang sebagian dikaji juga secara ilmiah, tetapi asumsi itu terus beredar turun-temurun bahwa terjadi perbedaan pendapat antara Dr. Ali Syariati dan Syekh Murtado Mutahari. Saya kalau ditanya demikian, saya biasa mengatakan kadang ada cara, ada strategi. Orang Perancis punya The Three Musketeers misalnya ya, 3 pahlawan. Sebetulnya ada satu lagi masketir yang keempat. Jadi harusnya penokohan itu, sejarah itu ceritanya tentang 4 pahlawan. Tapi yang satu ini harus memposisikan diri berada di luar yang 3. Karena dengan itu dia bisa mewakili atau dia bisa menjadi menjembatani. Yang satu ini memainkan peran yang sangat vital, krusial, tapi tidak tercatat atau sejarah tidak terlalu menghargai sebagaimana yang kemudian dikenal sebagai para pahlawan. Kita kenalnya ya The Three Musketeers, one for all for one, 3 pejuang. Sebetulnya dalam sejarahnya ada yang keempat. Mereka bersepakatnya itu berempat, tapi di depan layar 3 itu yang tampil, yang satu menjadi dalam bahasa manajemen sekarang exit door misalnya, escape plan ya. Kalau ada apa-apa, siapa yang bisa bantu? Nah, yang keempat ini. Jika ada perbedaan di antara para guru, di antara tokoh seperti Syekh Murtado Mutahari dengan Dr. Ali Syariati, sebetulnya di antara keduanya itu boleh jadi juga sudah sama-sama saling mengetahui resiko dari pilihan yang mereka ambil itu. Untuk tidak terlalu diambil personal pendapat bagi kita dari pendapat para guru kita yang berbeda. Nah, pencerahan pemikiran ini yang jadi inspirasi Allahyarham di Husainiyah Irsyad. Bapak juga sering menyampaikan kalau misalnya bahkan dalam perjalanan Allahyarham itu lalu ada sahabat-sahabat, para murid yang punya pendapat lain, punya pendapat tersendiri. Dengan Allahyarham, beliau justru sangat mengapresiasinya. Bahkan Bapak pernah mengatakan, kalau saya mau, beberapa orang itu mengusulkan kepada Allahyarham, kenapa misalnya tidak mengadakan, katakanlah, sampai mungkin beliau juga menonton, mengusulkan ada tarekat Jalali begitu ya. Sebetulnya ini artinya adalah ritual-ritual yang misalnya doa-doa yang Bapak ajarkan, yang adalah doa-doa dari khazanah Islam keseluruhan. Tetapi karena kita mengenalnya dari Allahyarham, beliau mengusulkan itu. Nah, dalam obrolan dengan Allahyarham ringan, saya sampaikan itu, Bapak kemudian menyampaikan, saya mungkin bisa kalau sekiranya saya mesti memilih antara 2 pilihan, saya mungkin bisa punya murid yang banyak dan dalam tanda petik patuh, menurut, katakanlah melakukan semua yang diajarkan. Atau murid sedikit, 10, yang ini misalnya ratusan, 1000. Sini murid 10, tapi berkembang secara pemikiran, berdiskusi, bahkan berbeda pendapat dengan saya. Yang saya tangkap dari Allahyarham, beliau lebih memilih yang 10 itu. Walaupun kemudian ada bagian tambahan ini saudara tidak perlu diperhatikan, dan begitu saya menyampaikan tidak perlu diperhatikan, akan saudara perhatikan lebih serius. Jadi kata Allahyarham, antara punya banyak ini akibatnya adalah menurut Setia
tetapi tidak terlatih untuk berkembang secara pemikiran, atau punya yang sedikit terlatih berkembang secara pemikiran, dan ujiannya umumnya adalah tidak setia. Gitu. Nah, itu mungkin mengerucut pada akhirnya. Jadi ketemu juga pada akhirnya. Karena tidak mudah. Begitu kita dalam proses pencerahan pemikiran ini, kadang kita berada pada satu titik seakan-akan begini. Kalau ada guru itu ya, dia sudah berlari sampai ujung. Ini murid sampai setengahnya. Di setengah ini dia akan melihat sebetulnya gurunya itu mestinya atau dia anggap berada di level di bawah dia. Kayak orang naik ke puncak bukit, kalau kata Khalil Gibran disebut sebagai Bukit Cinta. Jadi yang dimaksud Bukit Cinta, kata Gibran, adalah semua orang, ini izin intermezzo pindah ke cerita Khalil Gibran. Jadi Alkisah ada sebuah bukit disebut dengan Bukit Cinta. Begitu banyak orang yang sampai ke atas puncak bukit itu karena di sana ada harta karun tak ternilai harganya. Ada sesuatu yang berharga. Ceritanya berkembang begitu rupa, pokoknya siapapun punya masalah, jawabannya ada di puncak bukit itu. Jadi orang berduyun-duyun berusaha berjuang naik ke puncak bukit itu. Kisah sufistik. Akhirnya setelah mengalahkan melalui begitu banyak perjuangan, sampailah satu orang di puncak bukit. Nah, saudara boleh baca detailnya pada cerita Gibran. Tetapi begitu sampai di puncak bukit, karena Gibran mengisahkannya sangat indah. Begitu sampai di puncak bukit, ternyata apa yang dia rasakan itu adalah dia harus turun kembali ke lembah. Mula Sandra dalam Al-Asfar Al-Arba'ah juga menyebut itu. Perjalanan manusia itu minal khalqi ilal haq, dari makhluk menuju al-haq sang pencipta. Tapi nanti ada perjalanan turun lagi ke bawah. Perjalanan minal haqqi ilal khalqi. Itu perjalanan yang kedua dalam Asfar Al-Arba'ah Mula Sandra. Contoh sederhananya, baginda Nabi, ini bukan yang saya maksud sederhana, ini tentu tidak sederhana. Tapi kita mengetahuinya secara umum, yaitu Mi'raj baginda Nabi SAW. Baginda Nabi Mi'raj menuju dalam tanda petik al-haq, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sering sampaikan ya, kalau ceramah Rajaban nanti bulan depan Isra Mi'raj, saya sampaikan kalau ibu dan bapak diberi perkenan untuk sampai ke surga, maukah turun dan balik lagi ke dunia? Gitu. Rata-rata menjawab tidak. Kalau sudah sampai di surga kan itu tujuan kita. Nah, itu bedanya. Karena tujuannya surga. Kalau saya tanya sekarang, saudara tujuannya surga, ibadah itu surga, maka kalau sekiranya sudah sampai ke surga, mau balik lagi atau tidak? Biar rame kita tuliskan di room chat ya. Kira-kira kalau sudah sampai ke surga, mau balik lagi atau tidak? Nah, baginda Nabi SAW sudah sampai bukan hanya di surga, tapi pada satu ujung yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Muntaha itu dalam bahasa Arab artinya jadi ujung yang paling mungkin dapat dibayangkan oleh kita. Itu muntaha. Sebetulnya infinity, dia tidak terbatas, tapi secara teori ada ujungnya gitu. Itu muntaha. Bukan titik kita sebut titik akhir, titik finish, tidak. Karena ya lari 4 kilo, titik finishnya di di meter ke 4000. Itu titik finish. Sementara muntaha adalah pokoknya ujung terakhir yang dapat kita bayangkan. Gimana membahasakannya ya? Jadi ujung-ujung, masih ada ujung lagi, apapun yang dapat kita bayangkan itu disebut dengan muntaha. Nah, baginda Nabi SAW ini sampai, sekali lagi, sebetulnya tidak ada ujung, saudara. Mudah-mudahan saya dapat memahamkannya dengan baik. Tetapi ujung menurut apa yang dapat kita bayangkan. Ya, beda. Sebetulnya kayak kita lihat kereta api, rel 2 titik begini, sebetulnya itu tidak ada ujung. Maksudnya dia
bakal terus begini kan, lurus terus. Tapi di satu titik rel itu akan menyempit, seakan-akan dia berhenti dan bertemu di satu titik. Nah, itulah muntaha. Padahal sebetulnya begitu kita sampai ke titik yang dimaksud, dia masih nyambung lagi, masih perjalanan lagi. Jadi Sidratul Muntaha bukan titik terakhir secara lahiriah, apalagi secara ruhaniyah, melainkan saya tadi mau pakai bahasa Inggris tapi rada sulit ya, harus tanya anak-anak saya. Jadi the last point possible gitu. Itu Sidratul Muntaha dalam apa yang saya pahami. Nah, baginda Nabi SAW itu sampai ke titik itu, Sidratul Muntaha. Sekali lagi bayangannya seperti rel kereta, sederhananya seperti rel kereta, seakan-akan ketemu di titik tertentu dan dia berakhir. Padahal tidak, dia masih lanjut. Tolong saudara jangan teruskan dengan, enggak kok rel kereta ada akhirnya, yaitu stasiun. Ya, enggak begitu ya. Ini analogi saja. Mudah-mudahan saudara paham. Dan untuk itulah diperlukan pencerahan pemikiran. Nah, baginda Nabi SAW sudah sampai pada Sidratul Muntaha dan memilih untuk kembali ke tengah-tengah manusia. Artinya dia sudah melewati. Dia ini saya maksudkan perjalanan, bukan baginda Nabi SAW. Perjalanan baginda Nabi itu sudah melewati tahapan surga demi surga demi surga yang kita pahami. Sekali lagi, muntaha berdasarkan pemahaman kita. Karena sebetulnya tidak ada ujungnya. Ya. Surga, kenikmatan ruhaniyah, cinta, semua itu dia akan terus berlanjut. Begitu kita mengira ada satu titik akhir, dia masih lanjut lagi, tak berbatas. Nah, baginda Nabi SAW memilih untuk kembali lagi ke tengah-tengah manusia. Secara sederhana demikian. Membawa perintah sholat untuk mengajarkan kepada kita mi'raj ruhani kita dalam sholat dan seterusnya. Nah, itu yang Gibran simbolkan dengan Bukit Cinta. Jadi, begitu sampai di puncak, ya kembali lagi ke bawah. Begitu juga para guru kita. Kita diajarkan, kita maju. Guru kita itu sudah sampai di ujung, di puncak. Sebetulnya ketika sampai di puncak di sini, walaupun itu tidak ada ujungnya, sekali lagi seperti rel kereta tadi, dia akan kembali ke bawah. Karena tidak ada keinginan bagi yang sudah sampai di puncak, kecuali bergelut kembali bersama-sama dengan mereka yang berada di lembah. Sementara kita jalan begini sebagai murid, nanti kita akan melihat guru kita itu berada di sini. Berada di bawah kita. Itu ujian kita sebagai murid. Kita akan mengatakan, loh bukankah yang mengajarkan saya ini guru saya? Tapi kenapa guru saya begitu? Kok berbeda? Mungkin dengan apa yang diajarkannya pada saya. Atau kayaknya guru saya tidak berkembang ilmunya. Saya lanjut, beliau tetap aja di sini. Gitu. Nah, itu analogi sederhana. Misalnya, dalam konteks menyampaikan kebenaran. Saya tahu kebenaran ini dari guru saya. Tapi kenapa kok guru saya ini seperti tidak kelihatan terlalu benar? Mudah-mudahan saudara memahami. Tinggal ganti saja kata benar itu dengan kata sakti. Saya ingin membahasakannya secara rinci, misalnya gimana ya? Anggaplah ada, ya sudahlah, menggunakan apa adanya aja. Misalnya nih, saya belajar mazhab Ahlul Bait alaihissalam dari guru saya. Kemudian saya mendalami dan saya lihat guru saya kayaknya tidak terlalu Ahlul Bait beliau itu. Nah, itu terjadi karena sebetulnya guru kita sudah berada di muntaha yang bisa kita bayangkan dan memilih untuk kembali bergelut di lembah. Kita berjalan di sini, melihatnya ke bawah. Sebagai murid, lanjutkan perjalanan itu untuk sampai juga di ujung sini, ujung yang dapat kita pahami, nanti akan ikut juga. Oh, ternyata benar, memang begitu. Yang disampaikan guru saya itu begitu.
dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan karena kadang terjadi perbedaan antara guru dan murid berdasarkan perjalanan ruhaniyah ini. Orang melihatnya ada diskursus, ada dinamika. Beda antara Dr. Ali Syariati dengan Syahid Mutahari. Sebetulnya itu kisaran dari perjalanan ruhaniyah ini, ya. Perjalanan panjang ini. Itulah yang dimaksudkan dengan pencerahan pemikiran. Litanwiril afkaril islamiyah. Dia tidak ada ujungnya. Boleh jadi perjalanannya itu muter lagi, ini muter lagi, dan seterusnya. Berkembang seiring dengan perjalanan hidup, pengalaman, menghadapi berbagai masalah, terbentur dengan ini dan itu, sehingga muncullah kemudian jalan yang terbaik, makin menyempurna, makin matang, makin terus menuju ujung, seperti dua rel kereta itu. Gitu. Nah, memang kajian malam Rebuan kali ini kita khususkan untuk menyambut edisi kanal-kanal kita dalam memperingati Haul, dalam memperingati Wiladah. Dan itu semua saya kira teladannya. Tentu saya menyebut saya kira karena ini pemahaman saya, sangat mungkin saya keliru. Itu bagi saya pelajari juga dari teladan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali itu menyampaikan ajaran, tidak semua, beliau sebagai guru, sebagai pemimpin, tetapi ada yang merasa, ada murid beliau yang merasa jauh lebih memahami kitabullah dari beliau, jauh lebih memahami sunnah Rasulullah SAW dari beliau. Mengapa Sayyidina Ali berdamai? Itu kaum Khawarij tidak terima, dan mereka merasa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kata mereka kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang semua hukum Allah yang disebutkan oleh kaum Khawarij itu turun dan didengar, turunnya di mana pada baginda Nabi SAW, kapannya di mana, kapannya ya saatnya, kapannya itu semuanya diketahui oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau pernah menyampaikan alaihi wassalam, tidaklah ayat Al-Quran itu turun kecuali aku tahu. Tidaklah ayat, tolong supaya tidak salah dipahami, nanti memang nanti katanya turunnya kepada Sayyidina Ali gitu, makanya saya buru-buru klarifikasi. Tidaklah ayat itu turun pada baginda Nabi SAW kecuali aku mengetahui di mananya dan kapan. Apakah di lembah atau di bukit, apakah di daratan atau Sayyidina Ali sebutkan. Jadi kalau mau mengetahui misalnya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, itu ayat di mana turun, kapan? Tanya kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan dalam riwayat keluarga Nabi alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, Sayyidina Ali itu mendampingi proses turunnya wahyu. Jadi beliau juga berada di Gua Hiro. Ya, ini bagian yang mungkin gitu ya. Karena ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di Gua Hiro, yang mengantarkan, dan secara manusiawi itu ada ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disediakan makanan, disediakan santapan oleh Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha. Jadi dibekali, mau tahanus di Gua Hiro. Ibu saja, ini untuk ibu-ibu yang menonton. Kalau ada suami mau berangkat, dibekali misalnya gitu ya, dibekali. Nah, ini Sayyidah Khadijah salamullah alaiha juga membekali. Tetapi kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berhari-hari lebih dari yang dibekali oleh Sayyidah Khadijah salamullah alaiha itu, misalnya Sayyidah Khadijah membekali baginda Nabi mutahanus, bekalilah makanan 3 hari. Misal, bukan berarti seperti itu. Ternyata tahanus baginda Nabi, ibadah tahanus itu ibadah di Gua Hiro, melanjutkan tradisi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, jadi berkhalwat, bermunajat, bahasa kita menyepi, bertapa gitu ya.
ternyata bisa berhari-hari. Bayangkan perjalanan ruhania itu. Nah, siapa yang menjadi penghubung antara Sayyidah Khadijah salamualaiha alaiha dengan baginda Nabi di Gua Hira? Yang menjadi penghubung itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Kalau melihat waktu turunnya wahyu, baginda Nabi berusia 40 tahun sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah lahir ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 30 tahun. Maka usia Sayyidina Ali karramallahu wajah menanjaki puncak terjal Bukit Hira itu, naik dan turun jauh, saudara. Bagi yang sudah berangkat tahu, bagi yang belum, semoga Allah Ta'ala karuniakan. Dari Ka'bah menuju Gua Hira itu, kalau naik kendaraan, saya kira tidak cukup setengah jam. Ya, kalau naik kendaraan. Dan jalanan itu kosong. Jadi saudara bisa bayangkan, Sayyidina Ali usia 10 tahun, naik turun puncak terjal Bukit Hira, Jabal Nur itu ya. Gua Hira itu. Saudara, itu kalau mau berangkat ke Gua Hira di jemaah umroh, kadang berangkat sebelum subuh. Karena kalau berangkat setelah subuh, panas. Agak panas udara, jadi membuat stamina untuk naik itu cukup berat. Berangkat jam 2 sebelum subuh, saudara mungkin sampai jam 9, jam 10. Itu jalan kaki, nanjak gitu. Karena kita akan menyambut wiladah Amirul Mukminin juga, wiladah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Nah, jadi Sayyidina Ali tahu, nah dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, baginda Nabi sampaikan kalau Sayyidina Ali juga hadir pada saat penerima wahyu itu. Bahkan ada penafsiran Sayyidina Ali juga bedanya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dan melihat. Jadi malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar dan melihat kehadiran malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah itu mendengar dan tidak melihat. Tapi itu riwayat yang perlu ditelusuri lebih jauh demi untuk tadi itu turun dulu ke bawah itu. Jadi kita sampaikan itu riwayat perlu ditelusuri lebih jauh gitu. Bahwa Sayyidina Ali ikut mendengar apa yang baginda Nabi dengar untuk wahyu itu, tapi tidak melihat. Itu bedanya. Baginda Nabi melihat. Sehingga Sayyidina Ali menjadi mukmin yang pertama. Sejarah itu mencatat, dua mazhab sepakat mencatat Sayyidina Ali mukmin yang pertama. Memang ada periwayatan apakah mukmin yang pertama ini mukmin atau mukminah. Apakah mukmin pertama ini yang beriman pertama, regardless of gender ini seorang laki-laki atau perempuan. Jadi siapa beriman lebih dahulu, Sayyidina Ali atau Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, gitu. Itu pertanyaan pelik, saudara, karena sebetulnya kalau baginda Nabi turun lalu tergopoh-gopoh menemui Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha, ditenangkan dalam versi turunnya wahyu itu, maka yang beriman pertama adalah Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, sehingga mukminah yang pertama itu. Dalam versi yang tadi, yang pertama beriman itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena ikut mendengar, maka beliau mukmin yang pertama. Jadi mukminah atau mukmin yang pertama itu, izinkan saya untuk menengahinya dengan mengatakan keduanya sudah beriman bahkan sebelum peristiwa Gua Hira. Gimana itu? Kita lanjutkan perjalanan untuk sampai di situ. Karena sudah beriman kepada sang utusan, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada sang utusan mendahului iman kepada apa yang kemudian diturunkan kepada sang utusan ini. Karena itu Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi sejak awal dalam cerita pertemuannya dengan baginda Nabi melalui Maisarah itu, Sayyidah Khadijah itu seorang yang sangat tahu makna kitab terdahulu. Jadi pada penantian tentang Nabi akhir zaman,
iman pada yang akan datang utusan akhir zaman, dan menemukan perwujudannya pada akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika menikah, dan itu Sayyidah Khadijah sampaikan kepada Siti Maisarah itu, iman pada Nabi sang utusan sesuai dengan ajaran kitab-kitab ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi menikah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, detik itu juga beliau ikhlaskan kewajiban suami untuk memberi nafkah pada istrinya. Karena tahu misi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iman. Tidak menunggu sampai kemudian turun wahyu. Apakah saudara melihat dalam catatan sejarah seorang suami menafkahi istrinya? Ya, itu bagian dari kewajiban. Tetapi pada istri ada pilihan untuk mengikhlaskan itu dari suaminya. Berat kalau mau meneladani mukminah yang pertama buat para ibu. Karena muslimah perempuan yang pertama dalam Islam ternyata mengikhlaskan dari suaminya hak memberikan nafkah. Gitu. Nah, lalu seluruh hartanya diberikan kepada untuk mendukung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Ali pun demikian, kaki dalam tanda petik secara lahiriah melangkah dari Masjidil Haram sekarang, daerah Mekah sekarang, waktu itu adalah daerah suku Lail, daerah Bani Hashim, sampai ke Gua Hiro. Perjalanan bisa ditempuh berjam-jam kalau jalan kaki sekarang oleh orang dewasa. Dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah juga karena keimanan yang sama. Gitu. Dari mana sekarang kita lanjutnya? Kita lanjut ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah yang mengetahui di mana dan kapan wahyu diturunkan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu digugat oleh yang pernah hadir di majelisnya, oleh yang jadi muridnya, oleh pengikutnya, oleh pasukannya dengan mengatakan Sayyidina Ali ini tidak berhukum dengan hukum Tuhan dan tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan. Gitu. Kelompok yang disebut dengan Khawarij, yang sebetulnya dia adalah mereka yang hadir di majelis Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah, karena mereka melihat gurunya ini seakan-akan berada di sini dan mereka di sini. Atau analogi saya di atas meja, mestinya kalau perjalanan ini gurunya di atas sini, ini muridnya di sini. Nah, gurunya itu kembali lagi ke sini, bergabung bersama yang di lembah. Jadi dianggap oleh muridnya di sini, guru saya sudah salah jalan dari apa yang beliau sendiri ajarkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bagian pencerahan pemikiran. Saudara, kita malam Rebuan belajar dari Allah Yarham, mengkaji bukan membedah, tapi berusaha memahami perjalanan Allah Yarham. Kita dedikasikan untuk beliau, guru-guru beliau, para guru kita semua, para pencerah ilmu. Nah, tadi ini sambungan ceritanya itu karena perjalanan Allah Yarham ketika di Amerika pasca revolusi Islam Iran terjadi. Ada orang-orang Iran yang banyak belajar di Amerika, ya. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap revolusi. Kemudian ada para ideolog, dianggap ideolog revolusi, Dr. Ali Syariati, Syahid Murtado Mutahari, dan banyak nama lainnya. Ada Dr. Rojai, Syahid Bahonar, dan seterusnya. Hanya yang banyak dikaji di kalangan mahasiswa, murid-murid Allah Yarham waktu itu adalah setidaknya dua nama ini. Buku-bukunya terjemahkan banyak. Nah, dan pada saat yang sama kemudian Allah Yarham kan, saya tidak pernah mengkonfirmasi ini pada Allah Yarham. Ini hanya pernah sih ngobrol sedikit, tetapi mengkonfirmasi pada apa yang saya maksudkan belum pernah. Yaitu saya melihat, jadi dalam dunia waktu itu hadir seorang tokoh yang mengubah tatanan, sekali lagi,
Iran kemudian menjadi key player, pemain inti, bukan hanya di Timur Tengah, tapi di dunia hingga sekarang ini. Pemain inti, saudara. Negara yang berubah drastis pasca sebuah pergantian kepemimpinan kerajaan yang bertahan 2500 tahun, lalu berganti menjadi sebuah republik dengan konsensus bersama, dengan referendum bersama, dan kemudian berdiri di hadapan kepentingan Barat, ya, berdiri menentang agresi penjajahan Israel, dan lain sebagainya, itu dipimpin oleh seorang ulama sepuh. Nah, ini yang menarik, mungkin. Jadi, ini pendapat saya. Karena biasa, Bapak pernah menyampaikan ini. Ketika Hitler ditanya, saya ingat itu saya dengan dari Bapak oleh. Ketika Hitler ditanya, apa yang membuatmu bisa menggerakkan pasukan, lalu ya sampai sejarah Perang Dunia Kedua kita tahu, Hitler itu menjawab, karena aku bisa bicara. Maksudnya, bicara depan publik, ceramah yang berapi-api, orator, membakar semangat. Dan Allahyarham berlatar belakang komunikasi. Sehingga beliau dalam retorika modern mengajarkan teknik-teknik bicara di depan publik. Dengan tujuan apa? Begini. Maksudnya apa? Tekniknya seperti ini. Saudara bisa baca di buku Retorika Modern. Nah, Hitler berapi-api. Allahyarham juga sangat terkesan, impressed dengan ceramah Bung Besar. Itu Bung Karno. Kata Bung Besar itu disampaikan oleh kakek saya, ayahnya Allahyarham. Kalau menyebut Bung Karno itu Bung Besar. Gitu. Saya tidak tahu konteks sejarah waktu itu ya. Ada Bung, tidak ada mungkin Bung kecil, tapi kayak mungkin jenderal besar, maka Bung juga ada Bung Besar. Nah, kalau bicara Bung Besar itu yang dimaksud adalah Bung Karno, gitu. Di Iran juga menyebut pada pemimpin tertinggi sekarang dengan sebutan Ogo, Tuan. Jadi kalau sudah menyebut Tuan, itu yang dimaksud adalah kepala negara. Nah, Bung Besar itu ceramahnya luar biasa, pidato beliau. Saya kira kita sebagai bangsa Indonesia akan selalu mengenang beliau sebagai satu di antara great orator, ya, satu di antara orator terbaik. Coba dengarkan ceramah-ceramah Bung Karno, klip-klip, apalagi pada waktu semangat-semangat pembebasan, perlawanan terhadap Nekolim dan lain sebagainya. Ceramah Bung Besar itu akan menggebu-gebu, berapi-api, bahkan dipraktekkan oleh rakyat, diulang-ulang oleh rakyat, dan kata-katanya itu jadi pembicaraan masyarakat. Beliau itu satu di antara teknik berbicara depan publik yang Allahyarham sampaikan, itu yang Bung Karno melakukannya, misalnya menyingkat-nyingkat, ya. Misalnya tadi Nekolim, itu neokolonialisme dan imperialisme, Nasakom, gitu, sampai itu dijadikan nama oleh rakyat itu. Paling tidak misalnya Dwi Kora, nah, mungkin ada anak lahir waktu itu namanya Dwi Kora. Misalnya ada Ganevo, gitu. Ganevo itu ringan di lisan kita orang Indonesia, padahal kepanjangan dari Games of the New Emerging Forces. Nah, itunya sulit. Makanya Bung Karno singkat jadi Ganevo, gitu. Nah, itu kemampuan bicara depan publik. Para guru kita, para asatid kita nanti kemudian menyingkat. Kita kenal misalnya dari Agim ada 3M, gitu. 3M itu mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai satu lagi yang berikutnya. Kalau tidak salah, sekecil apapun juga mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi. Tapi itu bagian dari mengingat, menyingkat. Ada Nawaksara dari Bung Karno dan seterusnya lah. Itu teknik, ya. Dan teknik-teknik itu
Ini pendapat saya gitu. Teori-teori komunikasi tentang teknik bicara mempengaruhi publik. Secara teknik itu bisa dipelajari, tetapi menurut pengamatan saya ya, itu tidak ditemukan pada sosok Imam Khomeini rahimahullah. Dia sebagai seorang pemimpin yang menggerakkan publik, menggerakkan sebuah revolusi, Imam Khomeini tidak berbicara dengan nada berapi-api, bukan berarti itu baik tidak baik, tidak. Justru keistimewaan masing-masing, kekhasan masing-masing. Nah, nada bicara beliau datar. Kalau saudara mendengar ceramah Imam Khomeini, datar. Nyaris tanpa intonasi, tinggi naik suara, tinggi naik nada. Ya. Juga ekspresi wajah. Itu diantara teknik bicara depan publik. Ekspresi kita, karena kita melihat wajah. Saudara melihat saya tersenyum, saudara ikut tersenyum, misalnya. Ada eye contact. Pada sosok Imam Khomeini rahimahullah, suara datar, tanpa intonasi, jarang, sedikit sekali ekspresi, gestur, bahasa tubuh, penggunaan tangan seperti ini, gerak kiri kanan saya. Lihat, pada ceramah Imam Khomeini rahimahullah, datar. Bahkan jarang atau hampir sedikit sekali eye contact. Tidak ada eye contact. Saya dari tadi lihat ke kamera, lihat pada ibu dan bapak. Kalau misalnya ada audiens, kita lihat. Pada Imam Khomeini, tidak. Itu seakan-akan teori-teori komunikasi tentang bicara depan publik mempengaruhi massa menemukan antitesa. Nah, saya cukupkan di sini, saudara. Pembicaraan saya mungkin menggantung. Dan itu bagian dari teknik dalam bicara depan publik disebut dengan antinem. Biarkan menggantung, lagi enak-enak mendengarkan, berhenti gitu, supaya penasaran. Gitu. Nah, izin malam hari ini tidak ada Q&A untuk malam hari ini. Kita dalam rangkaian menyambut haul akan bincangkan tentang Allahyarham, seputar beliau, kajian tentang beliau, dan pendapat-pendapat yang menyertai itu sebagaimana tadi, insya Allah kita akan lanjutkan pula pada waktu yang akan datang. Kalau saudara penasaran, itu bagian dari teknik bicara depan publik. Mudah-mudahan stay tune untuk minggu depan dan di kanal-kanal kita pada momentum akhir Jumadil Tsani, masuk bulan Rajab, berkaitan dengan haul Allahyarhamhuma, wiladah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Karamul Wajah, dan hari-hari berkah yang hadir pada kita. Mari kita antarkan ummul kita bagi setiap guru yang telah menghadirkan kepada kita ilmu. Jajakkan cahaya kebenaran. Allah Ta'ala karuniakan seluas ampunan, sepenuh pemaafan dan pengikhlasan. Juga bagi setiap orang yang punya hak atas diri, beliau-beliau, keluarga, guru-guru kita, kedua orang tua, guru-guru kita. Khususnya untuk Allahyarham, ibunda, almarhumin kita semua, kedua orang tua kita, mari kita sertakan nama mereka dalam hati kita. Pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita, rekan kerja kita, saudara-saudara kita semuanya, dan kaum mukminin yang sakit, semoga Allah Ta'ala kurniakan seluas kesembuhan. Keluarga yang merawatnya dalam sebaik kesabaran dan keluasan rezeki. Bagi almarhumin, bagi yang diuji dengan berbagai cobaan, semoga Allah Ta'ala kurniakan sebaik jalan keluar dan kemaslahatan. Al hadhi niyyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa baiti tayyibin tahirin. La siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida. Wa sayyidatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bismillah li hadhihi niyyah hadiyatan lahum. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Saudara, terima kasih untuk setiap berkenan doa saudara, perhatian saudara. Mohon maaf lahir dan batin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.